السلام علیکم ناظرین، اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے محسن نقوی کو پارلیمنٹ اجلاس کے درمیان خوب بے عزت کیا اور کہا کہ محسن نقوی نے عوام پر ظلم کے بانٹ ڈالے، پہلے پنجاب کو برباد کیا، وفاق کو تلے ہوئے ہیں۔ آئیے عمر ایوب کی گفتگو سن لیتے ہیں، پہلے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آرٹیکل 16 کانسٹیٹیوشن کا کائنڈلی ذرا آپ پڑھ لیجئے گا میرے ساتھ، اور باقی ممبرز کو بھی میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ آرٹیکل 16 جناب اسپیکر کہتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order۔ جناب اسپیکر ابھی میرے فاضل دوست یہاں پہ جمشید دستی صاحب نے بات کی، یہاں پہ جناب اسپیکر پرسوں چوتھ سے پنجاب کے مختلف شہروں میں سیکشن 144 امپوز کیا جا رہا ہے، اور سیکشن 144 یہ سی آر پی سی آپ کی یہاں پہ سیکریٹریٹ سے میں نے منگا لی ہے، اور اس کا آپ ذرا معائنہ کریں اور اس کو پڑھیں۔ یہ آپ کے مختلف چیزیں پوری کرنی ہوتی ہے، کنڈیشنلٹیز، اس کے بعد امپوز ہوتا ہے۔ یہاں پہ فارمر چیف منسٹر، کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب، انلیگل کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب موجود ہے، جو کہ غیبانہ طور پہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آ گیا، ہوتا نہیں ہے پر پتہ نہیں کیسے ہوا۔ پر جناب اسپیکر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت میرے پاس یہ موبائل فونز پہ نوشہرہ ورکاں NA81 گجرانوالہ میں لے کے پورے پنجاب میں اس وقت پولیس فورس اتنی بھاری نفری میں آئی ہے صرف پیسفل اسمبلی روکنے کے لیے۔ یہاں پہ PMLN یا کال کرے یا کوئی فنکشن کرے، یا تو سیاسی پارٹی، یا تو آپ یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، پاکستان ایک جمہوری نظام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ صرف مسلم لیگ نون کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ہمیں ایک نیا ہٹلر شہباز شریف کے شکل میں ملا ہے، اور ہملر جو ہے وہ محسن نقوی ملا ہے۔ یہ ہم لوگ یہاں ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر تو دوسری بات ہے۔ پر جناب اسپیکر یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں، ہم لوگ اس کی مزاحمت بھی کرتے ہیں، اور فور اس ہاؤس سے انسٹرکشنز جانی چاہیے پنجاب کی انتظامیہ، اور بالخصوص میں یہ بات یہاں پہ بات کرتا ہوں، اس کو آپ حذف کریں یا جو بھی مرضی کریں، جو پنجاب کا آئی جی ہے وہ ایک ٹاؤٹ ہے، وہ کرپٹ آدمی ہے ڈاکٹر عثمان، وہ کلیئر کٹ بات میں کرتا ہوں۔ یہ ٹاؤٹ لفظ کو ہم ایکسپنج کرتے ہیں۔ میں آپ جو مرضی کریں اسپیکر صاحب، پر میں یہ بات میں کلیئر کٹ، کیونکہ یہ دل سے بات آ رہی ہے، اس شخص نے اپنا میرا خیال ہے آخرت بھی خراب کیا، اور لوگوں کے خلاف جو ظلم و جبر ہوتا رہا ہے۔ پنجاب پولیس ایک پولیس فورس نہیں رہی ہے، وہ پولیس فورس سے مرسنری فورس میں ڈاکٹر عثمان اور اس شخص محسن نقوی کے کیے ہوئے کرتوت کی وجہ سے بنی ہے، ایک ڈسپلنڈ فورس سے انڈسپلنڈ فورس بنی ہے۔ اور سانحہ بھاول نگر وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں پہ بغیر وارنٹس کے ایک گھر میں گئے، اور وہاں پہ جس وقت انہوں نے ریڈ کیا تو آئی جی نے کہا، اور یہاں کے خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ جناب یہاں پہ بغیر وارنٹ کے ریڈ ہوئے، تو ہمارے گھروں میں یہ سارے یہاں پہ جو لوگ ہیں، یہاں پہ کیا پنجاب پولیس فورس اور باقی پولیس فورسز آ کے ہمارے گھروں میں گلدستے لے کے اور وارنٹ فریم کر کے آتے تھے؟ ہم لوگ پوچھتے ہیں جناب اسپیکر ان لوگوں سے، یہ اس پولیس فورس کو مرسنری پولیس فورس بنانے میں یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ وی کنڈیم دس۔ اور دوسری اہم بات جناب اسپیکر، یہاں پہ فری اسمبلی ہونی چاہیے، آپ کی چیئر سے رولنگ آنی چاہیے، فری اسمبلی یہاں پہ آئین کا میں پھر کوٹ کر لیتا ہوں۔ اور دوسری اہم بات، بھاول نگر میں یہ اگزامپل بنتی ہے کہ جس وقت پولیس فورس کسی گھر میں بغیر وارنٹ کے جائے اور پولیس گردی کرے
तो 50-100 आदमी इकट्ठे करके तो उनकी धोबी पटकार या धोबी दुलाव और डड्डू परेड कराएं तो वो सुधर जाते हैं? क्या ये मैसेज उन्होंने दी है? जनाब स्पीकर, उस इंसिडेंट का मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करता हूं, भावल नगर इंसिडेंट का, वहां पे आपकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके साथ साथ आज के हवाले से और उसके सामने और जनाब स्पीकर, आज फिर मैं रिपीट करता हूं, पूरे पंजाब में रात से रेड शुरू है। वी कंडेम दैट, वी कंडेम दिस। ऑर्डर इन द हाउस, आप तशरीफ रखें अपनी सीटों पे। और इसका जनाब स्पीकर, वी कंडेम दिस, इमीडिएट ये पुलिस गर्दी खत्म हो। हम लोगों ने हमेशा पीसफुल असेंबली की है और ये चीज जो है काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आती है, यहां पे भी इस्लामाबाद में ये इस चीज से नहीं निकल सकते। इस्लामाबाद में भी पीसफुल रैलीज निकलेंगी, किसी किस्म की दफा 144 की जरूरत नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी 2 बात करके फिर यहां पे बैठूंगा। बुशरा बीबी का केस, यहां पे जो उनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है, एक छोटे से कमरे में अडयाला जेल की अथॉरिटीज ने उनको महसूल करके बंद किया हुआ है। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी मर्जी की नहीं मिल रही। उनके स्कैन्स गवर्नमेंट अस्पताल में उनको मैनिपुलेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और जो होते भी रहे। हमारी डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो इद्दत केस में कभी प्रोसिक्यूटर इधर भागता है, गवर्नमेंट का वकील कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। बोगस केस है वो। और जनाब स्पीकर, उनको मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल स्कैन प्राइवेट अस्पताल से, शौकत खानम से और शौकत खानम के डॉक्टर से उनको मुहैया की जाए, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट के अस्पताल के डॉक्टर्स और इनके स्कैन्स पे बिल्कुल हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मैनिपुलेट होते हैं। जिस तरह के प्लेटलेट्स नीचे से एजेंसीज ने उस वक्त भी मैनिपुलेट किए थे। जनाब वाला, मैं आखिर में आपसे ये रूलिंग एक बार फिर चाहूंगा, आपसे एक क्लियर कट रूलिंग आनी चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को और यहां पे फेडरल गवर्नमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहां पे ठीक ठाक तादाद में मौजूद हैं। हम लोग मुहिब वतन लोग हैं। 3 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पे आई है और ये ऐसी चीजें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। जनाब स्पीकर, जिंदगी का और हुकूमत चेंजेस का, मौत का कोई पता नहीं लगता, वक्त आने जाने में कोई चीज नहीं। जनाब स्पीकर, मैं इसीलिए आपका गुजारिश करूंगा कि प्लीज आपकी क्लियर कट फॉर डेमोक्रेसी ये रूलिंग जो है ये क्लियर कट है। अभी जमशेद दस्ती साहब ने बात की थी, यहाँ ये जमशेद दस्ती साहब यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ साथी सारे पंजाब के मौजूद हैं। उनके हलकों में अभी ये जब जाएंगे तो इनके पीछे जनाब स्पीकर अरेस्ट के लिए पुलिस तैयार होगी। लिहाजा डिग्निटी ऑफ द हाउस आपने प्रोटेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आपने देख लिया है कि किस तरह मोहसिन नकवी गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर निगरान वज़ीर आला कई महीनों कई अरसे तक रखा और अवाम के पैसों पर अयशियां करता रखा और उसी अवाम पर फिर जुल्म के पाट डाले। और एक बार फिर उसी इंसान को जो पहले पंजाब का निगरान वज़ीर आला था, आज उसको दोबारा वज़ीर दाखिला बनाकर पाकिस्तान पर एक बार फिर उसको मुसल्लत कर दिया गया है। इस खबर से तो पूरी आवाम बाखबर है, लेकिन ताकि जिस तरह इसने पंजाब में पीटीआई के वर्करों पर जुल्म के पाट डाले हैं, इसी तरह पंजाब में भी वो पीटीआई के वर्करों और लोगों पर जुल्म करे और लोगों को अपनी फैरोनियत से डरा सके। तो जी नाज़रीन, आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।